Okay. Hi, dear students. Very good morning to you all. So, last class, what are the topics we had discussed? Last class, we had discussed connection, right? Forced connection, right? What is mean by forced connection? Last class, we had discussed two topics, right? One is forced connection, another one is brainstorming, right? So, what is mean by forced connection? Forced connection means what? They have two things are there, right? One is our problem concept, another one is they have a one image or object, right? We need to connect that two things. That is forced connection. അങ്ങനല്ലേ ഫോസ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോസ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, then they have a some one problem ഉണ്ടാവും, right? So we need to connect. We need to connect both image and object, right? അല്ലേ? അതല്ലേ ഫോസ്റ്റ് കണക്ഷൻ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫോസ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം തരും, നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ആ ഇമേജിന്റെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഫോസ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ ആ ഡെഫിനിഷൻ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ഓക്കെ. Then after that we learned brainstorming, right? So brainstorming means what? They have some rules of they have some rules in brainstorming, right? Then what is mean by brainstorming? What are the rules or what are the rules in brainstorming? What is mean by brainstorming? Brainstorming is an individual activity. No, it's a group activity, right? So they have a group, people are sitting together and thinking about the problem, right? Then thinking about the problem and that people are trying to solve that problem. Okay, so that's a group activity. Then they have a group of people are sitting together and try to solve that problem. That is brainstorming. Okay. Then brainstorming is a group creativity technique by which efforts are made to find conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by members. What are the rules of brainstorming? Tell any 5 rules of brainstorming. Tell any 5 rules of brainstorming. Defer judgment. Okay. Defer judgment. One. Then next one. Tell any 5 rules of brainstorming. First one is defer judgment. Okay. Patimatul Sahala. One person conversion at a time. Wild ideas. Encourage wild ideas. Okay. Ashwin Pavitran. Encourage wild ideas. Build on the ideas of others. Okay. Then be visual. Be visual. Okay. Build on ideas of other. Okay. Be visual. Then 1, 2, 3. Only 4, right? Then one more. Go for quantity. Good. Okay, these are the rules of brainstorming. Defer judgment, encourage wild ideas, build on the ideas of others, then stay focused on the topic, one conversion at a time, be visual, go for quantity, right? So then today class, we are going to discuss about problem solving strategy. They have a lot of strategies we are using. One is mind map, another one is force connection, another one is brainstorming. Here we are using Polya. This method is Polya method. Okay, Polya 4-step method. In this module, this problem is important. Okay, sometimes in our examination they will ask mind map. Otherwise, they will ask the brainstorming. That's both questions are important. Same time, this Polya method is also important. Okay, the problem solving strategy. The problem solving strategy is a series of steps that a problem solver adopts for solving problems. The steps are usually closely connected. Experts use different strategies for problem solving. They have a different strategies are there. One is mind map, another one is force connection, another one is brainstorming. Then that's also the Polya method is also a problem solving strategy. Okay, so Polya 4-step method. Polya's 4-step method for problem solving. Here we are using 4-step method for problem solving. This method is also called as Polya method. Okay. So according to George Polya, there are 4 essential principles of problem solving, which are characteristic by following questions in each step. Okay.
സോ പോളിയോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വി നീഡ് ടു devise a problem. We need to think about the problem, right? We have a problem. First, we need to understand the problem. Another one is we have a problem. Then we need to steps. We need to find out the steps to solve that problem. Okay, they have a lot of ways are there, right? നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം. എഗെയിൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചിന്തിക്കണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെലക്ട് ചെയ്യണം. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലാനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കണം. ഇതാണ് 4 steps. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് understanding the problem. Second one is devise a plan. They have a you should define they have a lot of plans, right? Or problem uണ്ടെങ്കിൽ they have a lot of ways, right? There are lot of ways to solve that problem. So to find the generating solution, okay, generating more solution. ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് that step. Then another one is എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലുക്ക് ബാക്ക്. ഓക്കെ, there have a 4 ways to follow a method. First one is understand the problem. Second one is devise a plan. Fourth one is third one is execute the plan. Then fourth one is look back. Okay, then follow first one, understand the problem. So understand the problem എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കൊരു മാത്സ് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മാത്സ് പ്രോബ്ലത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു പ്രോബ്ലം, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദ വാട്സ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം? ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള വാട്സ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റീഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ വാട്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവാത്ത വാട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രോബ്ലം ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദ വാട്സ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം? Okay, first read the problem. After that reading, you sometimes you can't understand some words, right? So first, do you understand all the words in the problem? Second one is, can you restate the question in your own words? Okay, ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അവരുടെ വേർഡിങ്സിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ക്യാൻ യു റീസ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വേർഡ്സിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. Okay, can you restate the questions in your own words? Okay, what do you need to find out? Okay, after that, okay, ഇതിൽ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചിന്തിക്കണം. Is there a picture sketch you can draw? Then after that, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പിക്ചറോ സ്കെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കണമെന്ന് നോക്കണം. Is there a picture and sketch you can draw? Is the given information sufficient for a solution? Okay, sometimes എന്ത് ചെയ്യുക? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള they have providing some informations, right? So just analyze that information is enough or not to find the solution. Is the given information is sufficient for the solution? Then if not, what other informations are required? Sometimes that informations are not sufficient to find the solution, right? So that time, if not, what other informations required എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. These are the things to understand the problem. First എന്ത് ചെയ്യണം? To understand all the words in the problem. Then after that, can you restate the questions in your own words? Then third one is, do you need to find out, is there a picture sketch you can draw? Then is the given information sufficient for the solution? If not, what other information is required? Okay, സോ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ തന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ റീഡ് ചെയ്യണം. റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വേർഡ്സും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല മാത്സ് ആവട്ടെ, മെക്കാനിക്സ് ആവട്ടെ, ഗ്രാഫിക്സ് ആവട്ടെ, ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ റീഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനെ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിലുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ, എല്ലാ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ വേർഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും, എവാലുവേറ്റ്, ഇൽസ്ട്രേറ്റ്, ഡിറ്റർമൈൻ. ഈ വേർഡിങ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ വേർഡിങ്സിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ വ്യൂവിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ചില ആൾക്കാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 ലൈൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. ബട്ട് അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു 2 ലൈൻസിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ പറയും. ഓക്കെ, ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വേർഡിങ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്വസ്റ്റ്യനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ്? ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അഗൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക?
ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓക്കെ, എഗെയിൻ അത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ മതിയാണോ എന്ന് നോക്കണം. അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പോരാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ all words in the problem? Can you restate the questions in your one words? What you need to find out is the picture or sketch you can draw. Is given information sufficient for the solution? If not, what other informations are required? Is it clear? Understand the പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം? ഇപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്സ് പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? മെക്കാനിക്സ് എന്നല്ല, ഏതൊരു പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തഡോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലെ. പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, എങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഡിവൈസ് എ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. Okay, there may be many ways to solve a problem correctly. A plan identifies the best strategy that can be used for problem solving. Okay, some strategies are: look for patterns, draw a diagram, make a table, break into sub problems, do a similar and simpler problem, then guess the answer and check, write down the equations, consider the special cases, work backwards, be ingenious. Okay, so look for the patterns. First one is look for the patterns എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചില പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സം പാറ്റേൺസ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനല്ല. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ്, ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം, ദെൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം, ഒരു പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാറ്റേൺ, ലുക്ക് ഫോർ ദ പാറ്റേൺ. എഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിന് ഫിഗർ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കണം നോക്കണം, ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം. ദെൻ അതിന് ടേബിൾ വരയ്ക്കണം, മേക്ക് എ ടേബിൾ. ദെൻ ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബ്രേക്ക് ഇൻടു എ സബ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിന് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? സോ ബിഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സബ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. സബ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓക്കെ നീ അഡിഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തോ, അങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബിഗ് പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് ഇൻടു എ സബ് പ്രോബ്ലംസ്, ദെൻ ഡു എ സിമിലർ ആൻഡ് സിംപ്ലർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ആൾറെഡി പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, സിമിലർ ആൻഡ് സിംപിൾ പ്രോബ്ലംസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗസ് ആൻസർ ആൻഡ് ചെക്ക്. ഓക്കെ, ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസർ ഗസ് ചെയ്യുക. എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദെൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻസ്. ആ ഇതിന് വേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക. കൺസിഡർ എ സ്പെഷ്യൽ കേസസ്, ദെൻ വർക്ക് ബാക്ക്വാർഡ്സ്, ദെൻ ബി ഇൻജീനിയസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ തിങ്, ഡിവൈസ് എ പ്ലാൻ. Okay, first we need to understand the problem. After that we need to have plan. Okay, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് ഏത് പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓക്കെ, അതിന് ഡയഗ്രാം വേണം, അഗൈൻ ടേബിൾ വേണം. ഓക്കെ, ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ സ്മോൾ പ്രോബ്ലമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിനായിട്ടുള്ള സിംപ്ലർ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പ്രോബ്ലംസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, അഗൈൻ നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിവൈസ് എ പ്ലാനിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. Is it clear? Then after that execute the plan. Act according to the strategy plan out in the previous stage. Make sure that this is the accurate record what you did. Okay. In device plan നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അക്കോർഡിംഗ് ആക്ട് ടു ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലേ, പാറ്റേൺസ് നോക്കണോ, ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം, അഗൈൻ മേക്ക് ദ, ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തല്ലേ. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആക്ട് according to the strategy planned out in the previous stage. Make sure that there is accurate record what you do. Then fourth one is look back. Re-examine the answer that you have obtained. It helps improving our problem solving skills. Okay, look back means we have providing many strategies. Then after that we are execute that in one of the plan. Then after that we need to examine. Okay, ഒരു നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ അതോടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം, re-examine ചെയ്യണം. That is look back. Re-examine the answer that you have obtained. It helps improving our problem solving skill. ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യൂല, നിങ്ങൾ റീ-എക്സാമിൻ ചെയ്യൂല. ഈ റീ-എക്സാമിൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും, കോമൺ ഇഷ്യൂ എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണില്ല, അനലൈസ് ചെയ്യണില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങ് അനലൈസ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് പറഞ്ഞ മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് എന്തായിരിക്കും,
കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല, ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് ഒരിക്കലും നോക്കൂല. റഫായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യൂല, നോക്കണില്ല. നോക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് again എന്താണ് അഡീഷണൽ സം മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലും ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so that is the look back, the re-examine the answer that you have obtained. It helps in improving our problem solving skills. Okay, so these are the thing. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പേര് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചല്ലേ. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പൊ പഠിച്ച പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിന്റെ പേര് എന്താണ്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചല്ലേ, 4 സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ്. പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ 4 സ്റ്റെപ്സ് അല്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം, ഡിവൈസ് എ പ്ലാൻ, എക്സിക്യൂട്ട് എ പ്ലാൻ, ലുക്ക് ബാക്ക്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ type fast. 4 hours, 4 methods. Good, shown it. Okay, 4 hours, 4 methods. Okay, so the headings are easy. Question ഓർത്ത് വെക്കണം. Problem solving strategies ಇದೆ. 4 hours, 4 step method for problem solving. Okay, so what are the steps? So understanding the problem, then devise a plan, then execute the plan, then look back. Okay, is it clear? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? 4 സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പോവാം. എക്സാമിന് എഴുതുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ? ചോദിച്ചാൽ പോളിയാസ് മെത്തേഡാണ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതുന്നല്ലേ. സംടൈംസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എഴുതാൻ പറയുക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സ്ട്രാറ്റജി എഴുതുക കേട്ടോ. പോളിയാസ് മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് മാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, the next one is common problem solving strategies. Okay, common problem solving strategy. First one is abstraction. So abstraction means ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. ഓക്കെ, അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം എന്താ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയിമാണ്. ഓക്കെ, ടു ഡിസൈൻ എ കാൽക്കുലേറ്റർ. ഓക്കെ, ടു ഡിസൈൻ എ കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിസൈൻ എ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ എയിമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. സോ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോറി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. Okay, then that is abstraction, modeling the system and solving at the level before moving on the actual system. Okay, സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ്, ഇത് സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ്, ദിസ് ഹാവ് ദിസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഞാൻ ഇതിൽ ഈ മെത്തഡോളജിയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മോഡൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു സാധനം എഴുതി കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ വി ഹാവ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, the common problem solving strategies are, first one is abstraction, so modeling the system and solving at the level before and moving on the actual system. Okay, then another one is analogy. Then analogy, using a solution that works for a similar problem. So analogy is nothing, it's using a solution that works for a സിമിലർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് എങ്ങനെയാണോ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം മെത്തഡോളജിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അനാളജി എന്ന് പറയുക. അനാളജി യൂസിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ എ സിമിലർ പ്രോബ്ലം. ദെൻ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ്. ദെൻ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ്, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവിംഗ് suggesting a large number of solutions and refining them until an
optimum solution is found. Okay, brainstorming means what? Brainstorming is a group of activity involving suggesting a large number of solutions and refining them until an optimum solution is found. Okay, the next one is the brainstorming. Clear ആയ മനസ്സിലായ? brainstorming ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഒണോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒണോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ട് അതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ ആ മെത്തഡോളജിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഒണോളജി എന്ന് പറയുക. ദെൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മോഡലിംഗ് ദ സിസ്റ്റം ആണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് എനി വൺ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ മോഡലിംഗ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ആ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മോഡൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. Then brainstorming. Brainstorming is a group of activity involving suggesting a large number of solutions and refining them until a optimum solution is found. Okay. Then after one is divide and conquer. Divide and conquer എന്ന് പറഞ്ഞ meaning എന്താ? What is meant by divide and conquer? What is meant by divide and conquer? Okay, in your future you are going to work in a software industry, right? So software industry പോയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, ഒരു ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലമാണ്. ഓഫീസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? എംപ്ലോയീസ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾസ്. അതെ, എന്തൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾസ്? സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു മോഡ്യൂൾ ചെയ്യണം, സ്റ്റാഫിന് ഒരു മോഡ്യൂൾ ചെയ്യണം, ഓഫീസ് എംപ്ലോയിന് ഒരു മോഡ്യൂൾ ചെയ്യണം. അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്തിന് ചെയ്യണം? പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്മോൾ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കാൻക്യൂർ എന്ന് പറയുക. ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കാൻക്യൂർ എന്ന് മനസ്സിലായ? ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ആ ബിഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്മോൾ മോഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കാൻക്യൂർ എന്ന് പറയുക. ബ്രേക്കിംഗ് എ ലാർജർ പ്രോബ്ലം ഇൻടു എ സ്മോളർ സബ് പ്രോബ്ലംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കാൻക്യൂർ. ഓക്കെ, then after on then another one is hypothesis testing. So hypothesis testing means we are assuming a possible solution beforehand and trying to prove or disprove the assumption. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രൂവ് ആവണോ ഡിസ്പ്രൂവ് ആവണോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. അസ്യൂമിങ് എ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ബിഫോർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു പ്രൂവ് ഓർ ഡിസ്പ്രൂവ് ദ അസംപ്ഷൻ. Then another one is lateral thinking. Lateral thinking is approaching a solution indirectly and creatively. What is meant by lateral thinking? Then we are finding out the solutions, approaching a solution indirectly and creatively. That is lateral thinking. Means and analysis. So means and analysis means choosing an action each step to move closer to the goal. Okay, means and analysis. Okay, means and analysis means choosing the action each step. ഓക്കെ, എല്ലാ ഇതിലും എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ദെയർ, റൈറ്റ്? ചൂസിങ് എ ആക്ഷൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ടു മൂവ് ക്ലോസർ ടു ദ ഗോൾ. ഒവ്വൊരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയല്ലേ, ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ടാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡിവൈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചൂസിങ് ദ ആക്ഷൻ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ടു മൂവ് ക്ലോസർ ടു ദ ഗോൾ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ്. Then method of focal objects mean combining characteristics of different object into something new. Okay, so method of focal objects എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? വേറെ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? പുതിയതായിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പയറിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ്. വേറെ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ഗുഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്ട്. കമ്പൈനിങ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻടു എ സംതിങ് ന്യൂ. Then morphological analysis. The output of interrelationship of the entire system is considered. Okay, this is the നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഇന്റർറിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസിഡർ. ദെൻ റിഡക്ഷൻ. സോ റിഡക്ഷൻ ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇൻ അവർ വേൾഡ് ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സക്സസ് ആവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ചെയ്തു. മൊബൈൽ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലി എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോണൊക്കെ സ്പീഡ് കുറവാണ്, നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് നല്ല രീതിയിൽ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ റിഡക്ഷൻ, സി വാട്ട് എവർ ദ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. റിഡക്ഷൻ, സി വാട്ട് എവർ whether the problem can be reduced with the existing solution. Okay, then another one is research. So research, it's a collect existing ideas used for similar problems and used for the solution of the present problem. Okay, research is nothing, we are collecting informations. Okay, suppose നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറയും. റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സെയിം ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, you are finding something, that is research. Okay, collecting existing ideas used for similar problems and used for the solution of the present problem. Okay, then after that, root cause analysis. Root cause analysis means identifying the basic cause of a problem. Okay, root cause analysis means just identify the basic cause of a problem. Then trial and error. Okay, we have some one problem, they have one problem, then after that you are finding one solution. Okay, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച്. ഓക്കെ, ആ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അൻറ്റിൽ ദ റൈറ്റ് വൺ ഈസ് ഫൗണ്ട്. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് വരെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് കോമൺ പ്രോബ്ലം solving strategies. Okay, what are things? Abstraction, analogy, brainstorming. Okay, ഏതെങ്കിലും ഒരു 5 തിങ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ, ഫുള്ള് പഠിക്കണമെന്നില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ. സോ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, അനോളജി, ബ്രെയിൻസ്ട്രോമിങ്, ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കൺക്യൂർ. ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കൺക്യൂർ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം, അനോളജി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം, ബ്രെയിൻസ്ട്രോമിങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം, പിന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം, ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം, പിന്നെ റിഡക്ഷൻ, റിസർച്ച്, റൂട്ട് കാസ് അനാലിസിസ്, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിച്ച് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ കോമൺ പ്രോബ്ലം സ്ട്രാറ്റജീസ്? ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ പറയണേ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കൺക്യൂർ? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കൺക്യൂർ? ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കൺക്യൂർ? ഫാസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡിവൈഡ്? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കൺക്യൂർ? ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ്. Divide, breaking large problem. Good, divide a big problem into smaller modules. Good. Okay, answer that. Then another one is what is mean by research? What is mean by research? What is mean by research? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റിസർച്ച്? റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിലിയർ വേർഡാണ്, നിങ്ങൾ കേട്ടുള്ളത്. കളക്ട് നോട്ട് സൊല്യൂഷൻ, കളക്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, കളക്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ. ഗുഡ് സഗ്നേഷർ. ഓക്കെ, കളക്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച്, റൈറ്റ്? ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ? ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടെസ്റ്റിംഗ് മെനി ടൈംസ്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, we find out the solutions, after that we are testing that values right one is found. Okay, then where am I? What is meant by lateral thinking? Lateral thinking means approaching a solution indirectly and creatively. Okay, so ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം മതി. ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ, അനലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അതോടെ
തേർഡ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് അറ്റൻഡൻസ് ചോദിച്ചു.